ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਅਜ਼ਾਇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। आखिर वजह की है कि भारत इतना ज्यादा बौखलाहट का शिकार है, बलूचिस्तान दे विच बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सब तो पहले तो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम कि तुसा मैनू मदऊ किया अपने प्रोग्राम च। देखो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मई 2025 असा बहुत बुरी शिकस्त दी इंडिया नू, और इंडिया उस वक्त तू तिल मिला रहा है किसी ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश है कि वो पाकिस्तान नू नुकसान पहुंचा सके, और बार बार वो कह रहा है कि जी मैं ऑपरेशन सिंदूर नू जारी रखांगा। तो मेरे नज़दीक जो कुछ बलूचिस्तान हो रहा है और या इस तो पहले होया और आइंदा भी अल्लाह करम करे अगर होंदा है तो उदा शाखसाना जेड़ा वो इंडिया नाल ही मिलता है, क्योंकि इंडिया नू बहुत बुरे तरीके नाल शिकस्त हुई। इंडिया जेड़ा वो कन्वेंशनल डोमेन चेकमेट हो गया, और उस वक्त ये सोचा जा रहा सी कि अनकन्वेंशनल डोमेन जिहड़ी है टैररिज्म है इनू बढ़ाएगा इंडिया। इस तो अलावा सा एक ये चीज़ भी देखनी है कि बलूचिस्तान जिहड़ा है वो अमरीका और चीन की जिहड़ी टसल चल रही है, जिहड़ी राइवलरी चल रही है, उहदे च भी सेंटर स्टेज है, और जिहड़ी चीन और इंडिया की भारत की राइवलरी चल रही है उहदे च भी सेंटर स्टेज है। तो अगर ये दोनों ममालिक इस इलाके बदअमनी फैलाते हैं या बदअमनी पैदा करते हैं तो चीन के जिहड़ी ख्वाहिशात ने, चीन के जिहड़े ख्वाब ने जो जिहड़े कि इस इलाके नाल मुंसलिक ने वो पूरे नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें सारा अमर असी देखिए तो ये इस वजह तो ये सारा कुछ हो रहा है, और इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके नाल डैमेज करे, पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके नाल डैमेज करे। और दूसरी गल है कि देखो BLA के बहुत सारे जिहड़े दावे ने वो सामने आते हैं कि जी असी भारतीय जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं सर करके मुखातिब करना, और पाकिस्तानी जिहड़े साडे बेसिस ने या कैंप्स ने उन्हां दे विच दाखिल हो के जी असी उत्थों जिहड़े फौजी है वो चक ले ने, ब्यूरोक्रेट्स जिहड़े ने वो चक ले ने, और आम शहरी जिहड़े ने उन्हां नूं भी निशाना बनाया। यानी ये तासुर देने की कोशिश करना कि BLA बड़ी एक मुनज़म तंजीम है और पाकिस्तान की फौज जिहड़ी है उन्होंने किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि वो अपना दिफा कर सके। देखो एक तरफ तो देखा जाए कि कोई शक नहीं कि एक बड़ा मतलब एक बुरा दिन सी कि जिहदे बहुत ज़्यादा अटैक हुए, लेकिन दूसरी तरफ सानू एक जवाब है फखर दा और मतलब अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ते यकीन करन दा कि इतने शॉर्ट टाइम 125 के करीब जिहड़े दहशतगर्द ने उन्होंने मारना ये पहले कदे भी नहीं होया। 40 घंटे के अंदर अंदर 125 दहशतगर्दां दा कला कमा करना, उन्होंने जन्म हासिल करना, ये पहला इतने शॉर्ट पीरियड च इतने ज्यादा दहशतगर्द नहीं मारे गए। मैं नहीं समझदा कि इस नूं किसी तरीके नाल भी BLA की कामयाबी कहा जा सकता, बल्कि ये फौज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कामयाबी है कि उन्होंने जिहड़े हमलावर से उन्होंने मार गिराया, उन्होंने अपने मकासद च पूरा नहीं होने दिता। छोटी मोटी जिहड़ी मतलब एक जिहड़ा हो जाता है कमी बेशी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल साडे वास्ते एक बहुत काबिल फखर गल है और काबिल सताइश गल है कि साडी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिता। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो सालिक साहब ये 2000 समझ लो कि 26 का पहला महीना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲਮੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ BLA ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो ये तो कोई शक नहीं है कि भारत फुली इस सारे मसले च इन्वॉल्व है, और वो बरबला कह भी चुके हैं कि असी पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, असी पाकिस्तान का यह कर दें, तो कोई ये ढकी छुपी गल नहीं है। हुण भारत नूं जिहड़ा जवाब देना है असल जो है ये है कि 9/11 तो बाद जब कि पूरी दुनिया च टैररिज्म का नारा लगना शुरू हो गया और जिहड़ी जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल सन, अलादगी पसंद तहरीका सन लाइक कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, वो भी जिहड़ी ने वो भी जिहड़े ना इस मतलब टैररिज्म के जुमरे च आ गए। हुण इस तो बाद जिस तरह यह टाइम जा रहा है पाकिस्तान के भी हाथ खुल रहे हैं, जदों तक असी इस तरह का मूँह तोड़ जवाब इंडिया नूं नहीं दिंदे, इंडिया की सरजमीन ते उदों तक इंडिया जिहड़ा इन्हां कम्मां तों बाज नहीं आएगा। इंडिया नूं मूँह तोड़ जवाब देना, देखो पहली गल तो यह कि अफगानिस्तान की जिहड़ी सरजमीन है उत्थे इन्हां दीयां महफूज पनाहगाहां मौजूद ने,
ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੋਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਨਬਰਦ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਕਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੈਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਠੋਕੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੋਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ BLA ਵਰਗੀਆਂ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਤਰ ਔਰ ਕਨਿੰਗ ਔਰ ਕੀਨਾ ਪਰਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜੰਗੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BLA ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15.3% ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो डेफिनेटली इंडिया की जितनी भी मिलिट्री ताकत है वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही होता है। लेकिन असा ये भी देखना है कि जी उन्होंने शिकस्त पई है 2025 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ बढ़िया ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਤੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਦਫਾ ਤੇ ਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? बिल्कुल सही गल है, ज़ाहिर आर्मी भी है, आर्मी तायनात है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी पूरे बलोचिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ و ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ و ਅਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो मेरा ख्याल है कि फौज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 44% ਇਲਾਕਾ ਹੈ। 44% ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 95% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਏਰੀਆ 'ਚ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ,
ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। तो उत्थे सिस्टम यह है कि तुसी सरदार नूं पैसा दिंदे हो तो सरदार अपने लिए भी भर्ती करता है और सरदार उन्होंने इस्तेमाल करता है। डिफेंस मिनिस्टर नूं यह सोचना चाहिए कि सब तो पहले तो इस नूं ठीक किया जाए। अगर 95% इलाके पुलिस होएगी और स्टेट की फुल मौजूदगी होएगी, जिस तरह पंजाब च है, सिंध च है, KPK है, तो फिर तुहाडी जरूरत फौज के उत्ते जिहड़ी इन्हिसार है वो कम होएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम उन्होंने देख रहा होएगा। लेकिन अगर वो काम तुसी करदे नहीं और तुसी कहो कि फौज नूं उत्थे बढ़ाते जाओ तो फौज ने होर भी बड़ा कुछ देखना है। और मैं ये समझना कि जिहड़ी अफगानिस्तान या बलूचिस्तान च जिहड़ी स्ट्रक्चरल जिहड़े उत्थे मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ओवरऑल ਜਿਹੜਾ सिस्टम दी कमियां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਦਰ ਦਨ बढ़ाने ਦੇ। ਸਮਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ BLA ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखो ये बड़ी एक आम फहम गल है कि अगर एक कमरे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਾਈਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੇ ਏਰੀਆ, मतलब सारा कुछ जो है वो दूसरा ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ BLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।